کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا کہ اس کے ہاتھ میں خیبر کو اللہ نے فتح رکھی ہے۔ خیبر کی اے سبحان اللہ، خیبر کی فتح اللہ نے اس کے ہاتھ میں رکھی ہے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی وہ رات بھر سو نہ سکے کہ اللہ کے رسول کسے جھنڈا دیں گے۔ صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے کان میں بتا دیجئے کہ آخر وہ کون ہوگا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اب ہر صحابی وہ تو دعویٰ کیا دلیل بھی پیش کرتے تھے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے، لیکن اگر کل جس کے ہاتھ میں جھنڈا مل جائے گا اس کے لیے مہر لگ جائے گی کہ یہ اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا ہے اور اللہ اور رسول اس سے محبت فرماتے ہیں۔ اللہ اور رسول سے ہم محبت کرتے ہیں یہ تو جانتے تھے، لیکن کیا اللہ اور اس کے رسول بھی محبت کر رہے ہیں ان سے؟ اس کی مہر کل لگ جائے گی اور ہر صحابی رات میں بے چین ہے، کروٹیں بدل رہے ہیں کہ آخر کل جھنڈا کس کو ملنے والا ہے۔ اور یہ بھی تو بشارت مل چکی تھی کہ جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا فتح اللہ رب العزت سے عطا فرمائے گا۔ تو وہ سب یہی سوچ رہے تھے کہ فتح کی بشارت بھی ہے، اللہ و رسول کی خوشنودی اور رضا کی بشارت بھی ہے کہ کل جس کے ہاتھ میں جھنڈا ملے گا اس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہے اور اس کے ہاتھ پر خیبر کی فتح لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ خیبر کوئی چھوٹا موٹا یہ قلعہ نہیں ہے، آج تک دنیا فاتح خیبر کے نام سے حضرت علی کو جانتی ہے۔ حضرت علی جب صبح کا وقت ہوا دربار لگا ہے، تمام صحابہ جمع ہوئے، لوگ منتظر تھے کہ حضور کس کے نام کا اعلان کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ اینا علی، علی کو بلاؤ۔ سب صحابی موجود ہے لیکن مولا کائنات وہاں پر موجود نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، علی کی آنکھیں آشوب کر آئی ہے، آنکھیں لال ہو گئی ہے، آنکھوں سے پانی نکل رہے ہیں، علی بستر پر ہیں، کہا اٹھا کر لے کر آؤ۔ حضرت علی کو جب لایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن کو، اپنے تھوک مبارک کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہے اور حضرت علی کے آنکھوں میں لگایا ہے۔ فرماتے ہیں مولا کائنات کہ اس کے بعد سے میری آنکھیں ایسی روشن ہوئی ہے کہ پہلے ایسا لگتا ہے کہ مجھے کبھی آنسو میں چشم تھا ہی نہیں اور میرے آنکھوں میں کبھی کوئی بیماری تھی ہی نہیں۔ یہ لعاب دہن کی کرامت ہے کہ حضور اگر کھارا کنواں میں لعاب دہن ڈال دیتے ہیں تو کھارا کنواں میٹھا بن جاتا ہے۔ اگر کسی برتن میں حضور لعاب دہن ڈال دیتے ہیں تو کھانا ختم نہیں ہوتا۔ حضرت ابو بکر کے سانپ کے کاٹے ہوئے زخم پر لعاب دہن لگاتے ہیں تو زہریلے سانپ کا زہر زائل ہو جاتا ہے۔ مولا کائنات کے آنکھوں میں حضور لعاب دہن لگاتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح ہے۔ ارے جب تھوک برابر نہیں ہے، جب لعاب اور لعاب برابر نہیں ہے تو ذات کیسے برابر ہو سکتی ہے؟ حضور کی ذات تو وہ ذات ہے کہ آپ کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، آپ کے جسم پر مچھر نے کبھی نہیں کاٹا، آپ لعاب دہن لگاتے ہیں تو شفا مل جاتی ہے۔ آج اگر تم اپنا تھوک کہیں لگا دو تو انفیکشن پھیل جائے۔ تو لعاب دہن کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لگایا، کہاں؟ حضرت علی کے آنکھوں میں، آنکھیں روشن ہو گئی۔ اب جھنڈا مولا کائنات کے ہاتھ میں دیا گیا۔ مولا کائنات جھنڈا لے کر علم بردار بن کے آگے آگے ہیں، صحابہ پیچھے ہیں۔ پہنچے کہاں؟ مرحب کے قلعے کے پاس۔ اب وہاں مرحب قلعے کے اندر ہے، مولا کائنات شیر خدا باہر ہیں۔ باہر سے آواز دیا حضرت علی نے کہ مرحب میں آیا ہوں تو باہر نکل۔ اندر سے مرحب نے کہا کہ تم جانتے ہو میں مرحب ہوں اور میں نے کبھی شکست نہیں کھائی اور میں بہت شہزور اور طاقتور ہوں۔ حضرت مولا کائنات نے فرمایا ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اور حیدر کا معنی جانتا ہے کہ حیدر کا معنی وہ ہوتا ہے، شیر ہوتا ہے، حیدر کا معنی بھی، لیکن کون سا شیر؟ وہ شیر جو اپنے شکار کو پہلے اٹھاتا ہے اور اٹھانے کے بعد وہ شیر نہیں جو پیچھے سے حملہ کرے،
وہ شیر نہیں جو سوتے میں حملہ کرے، وہ شیر نہیں جو بیٹھے پر حملہ کرے۔ حیدر کا معنی وہ شیر ہوتا ہے کہ جو پہلے اپنے شکار کو اٹھاتا ہے، اپنے سامنے لاتا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، تو باہر نکل۔ اب وہ جو ہے وہ باہر نکلا۔ مرحب نکلنے کے بعد مولا کائنات نے، تاریخوں کے اندر تو مختلف جو ہے وہ تضاد ہوتے ہیں، لیکن ایک دو جو ہے بیان کرنا چاہیے واقعہ۔ حضرت علی نے اپنے تلوار کا ایک ہی وار کیا، بعض روایتوں میں 2 وار ہے، بہرحال 1 ہو یا 2، یہ بھی بہت کم ہے کہ 1 وار حضرت علی نے ایسا کیا کہ اس کے سر کے اوپر جو خود ہوتا تھا، جو لوہے کی ہیلمٹ جو پہن کر رکھتا تھا اس وقت جنگ کے عالم میں، ویسا خود کسی کے پاس نہیں ہوتا، اس خود کو چیرتے ہوئے جبڑے تک، ایک روایت میں ہے کہ پورے وجود کو چیرتے ہوئے یہاں تک کہ اس کے گھوڑے کو کاٹتے ہوئے تلوار نکلی۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ لا فتح الا علی لا سیف الا، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ شاہ مرداں، اگر مردانوں کا کوئی، مردوں کا اگر کوئی بادشاہ ہے تو وہ علی ہے، شیر یزداں اور اللہ کا کوئی شیر ہے تو وہ علی ہے، قوت پروردگار اور اللہ کی طاقت کا کوئی مظہر ہے تو وہ علی ہے، لا فتح الا علی، علی کے علاوہ تو کوئی جوان ہی نہیں، لا سیف الا ذوالفقار، اور ذوالفقار کی تلوار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے۔ کائنات نے 1 وار میں مرحب کو زمین پر وہ خاک و خون میں تڑپتا ہوا نظر آیا، اور ہوتا بھی کیوں نہ کہ جو شیر خدا ہے تو شیر خدا کے مقابلے میں کون آ سکتا ہے۔ فاتح خیبر کا لقب، اور یہ بھی کہ وہ جو دروازہ تھا خیبر کا وہ اتنا زیادہ وزنی اور اتنا زیادہ بڑا تھا، قلعے کا دروازہ ہے، حضرت علی نے ایک ہاتھ سے اسے اٹھایا ہے۔ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ میں بہت محتاط گفتگو کرتا ہوں کہ بعض روایتوں میں ہے کہ اسے لے کر آپ نے اور جتنے فوجی آ رہے تھے لڑنے کے لیے، ایک ہاتھ سے اسے آپ نے ڈھال بنایا ہوا تھا سپر، اور ایک ہاتھ میں تلوار، وار اس دروازے سے روکتے اور ایک ہاتھ سے آپ حملہ کرتے، اور ایک روایت میں ہے کہ اس دروازے کو اکھاڑ کر آپ نے پھینک دیا۔ جب فتح ہو گئی، صحابہ گئے جب اس دروازے کو اٹھانے کے لیے تو 40 صحابہ سے وہ اٹھ نہیں رہا تھا۔ 40 لوگ جس دروازے کو مل کر اٹھا نہ سکے، شیر خدا کی وہ طاقت ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ ایسا کوئی جوان نہیں ہے، وہ شیر یزداں تھے، وہ قوت پروردگار کا مظہر حضرت علی کی ذات تھی، اور خیبر کی فتح حضرت علی کی ہاتھ میں رکھی گئی۔ آج بھی خیبر کی کھنڈرات موجود ہے، وہ کتنا مضبوط قلعہ تھا، جو دیکھنے والوں نے دیکھا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اتنا مضبوط قلعہ تھا کہ آج تک اس کے جو اثاثے ہیں بکھرے ہوئے، اس کی دیواریں وغیرہ آج تک موجود ہے، اور یہ یہودی آج تک خیبر نہیں بھولے۔ 2008 میں انہوں نے جو ہے ایک مارچ نکالا تھا US کے اندر، اور وہ کیا لیے تھے بینر ہاتھ میں کہ ہماری آخری جنگ ہوئی تھی وہ خیبر تھی۔ آج مسلمان تو خیبر بھول گیا ہے، اور انہوں نے جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ بنایا ہے، میپ بنایا ہے کہ ہم جہاں پر اسرائیل بنائیں گے اس کے اندر خیبر کو بھی شامل کیا ہے۔ تو یہ نہیں بھولے، لیکن مسلمان اپنی تاریخ کو بھولتا جا رہا ہے۔ اسی لیے ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو حضرت علی کے قصے سناؤ، ان کے بہادری کے کارنامے سناؤ، تاکہ آج کا ہمارا بچہ بزدل نہ ہو، بلکہ مولا کائنات کی غلامی میں وہ اپنے آپ کو بہادری محسوس کرے، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ طاقتور محسوس کرے۔ بہادری یہ قصے سن کر آتے ہیں، جب ہم اپنے اسلاف کے قصوں کو سنائیں گے، ان کی کہانیوں کو سنائیں گے، ان کے واقعات کو جب سنائیں گے بچوں کو، تو ان کے اندر جذبہ پیدا ہوگا کہ ہمارے اسلاف ایسے تھے، ایسے بہادر تھے۔ لیکن آج افسوس کا مقام ہے کہ نہ ہم گھروں کے اندر یہ ماحول بناتے ہیں، اور جہاں یہ چیزیں بتائی سنائی جاتی ہیں وہاں نہ خود ہم آتے ہیں نہ بچوں کو لے کر آتے ہیں۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں کیا کچھ بیان کیا جائے، جتنا بیان کیا جائے اتنا کم ہے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغض علی فقد ابغضنی،
और मन अबग़ज़नी फ़क़द अबग़ज़ अल्लाह, जिसने अली से मोहब्बत की गोया कि उसने मुझसे मोहब्बत की। मन अहब्ब अलियन फ़क़द अहब्बनी, जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने खुदा से मोहब्बत की। और जिसने अली से दुश्मनी की, अली से बुग़्ज़ रखा, उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, और जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसने खुदा से बुग़्ज़ रखा। हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला, जिन्होंने इस्लाम के लिए अपनी पूरी जिंदगी को वक्फ कर दिया, 4 साल 9 माह कुछ दिन की आपकी खिलाफत रही, लेकिन आपकी खिलाफत का जमाना ये फितनों से भरा हुआ था। लोगों ने पूछा कि आपके जमाने में इतने ज्यादा फितने क्यों है? आपने कहा कि हमसे पहले और जो खलीफा थे उनको मशवरे देने वाले हम लोग थे। हजरत अबू बकर को मशवरा देने वाले उमर थे, उस्मान थे, अली था। अपने बारे में फरमाया उमर को मशवरा देने वाले हम लोग थे, लेकिन मुझे मशवरा देने वाले तुम लोग हो जो फितनो फसाद। अब वो लोग नहीं है जो ऐसे जमाना जो है वो गुजरता गया। हुजूर की हदीस है बात भी, ये खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल लज़ीना यलूनहुम सुम्मल लज़ीना यलूनहुम, के सबसे बेहतर जमाना मेरा जमाना है, उसके बाद सहाबा का, ताबईन का। तो जमाना जो है हजरत अली का जो वक्त आया वो फितनों का ही दौर था। जंग सिफीन, जंग जुमल और नहरवान की जंग, ये सब इख्तिलाफी जो जंगे हैं जिसको अवाम के अंदर बयान नहीं करनी चाहिए। बाज लोगों ने मुहाज खोल रखा है कि वो जंग जुमल को बयान करते हैं कि हजरत आयशा से जंग हुई, हजरत मौलाए कायनात की सिफीन का जिक्र करते हैं कि हजरत जो है अमीर मुआविया की जंग हुई हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम से। ये जंगे, इसके अंदर एक सवाब पर, हक पर हजरत अली थे, लेकिन दूसरे सहाबी को हम गलत नहीं कहते, वो खताए इज्तिहादी पर थे। और अहले सुन्नत का यही अकीदा है कि हम किसी भी सहाबी पर जो है वो सबको सितम नहीं करते। जैसा कि खवारिज जो है हजरत अली को, माज़अल्लाह, अहले बैत को यहाँ तक कि काफिरों में गर्दान देते हैं। और राफिजी जो है, ये राफिजी क्या करते हैं, मोहब्बत अली में इतना ज्यादा बढ़ गए हैं कि सहाबा को गालियां देते हैं और तबर्रा करते हैं। लेकिन अहले सुन्नत व जमात एक ऐसी जमात है कि आला हज़रत फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इत्र रसूलुल्लाह की। तो हम सहाबा से भी मोहब्बत करने वाले हैं और अहले बैत से भी मोहब्बत करने वाले हैं। अहले बैत से भी मोहब्बत अहले सुन्नत करते हैं और सहाबों से भी मोहब्बत अहले सुन्नत व जमात ही करते हैं। मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला की आखिरी एक बात अर्ज करके जो है वो खत्म करता हूं कि आपकी शुजाअत और बहादुरी तो इतना ज्यादा थी कि कुफार थर कर कांपते थे, लेकिन अपनी जात के लिए आप कभी भी लड़ते झगड़ते नहीं थे। यहां तक कि हजरत अली ने एक जंग के अंदर एक काफिर को पटक दिया और उसके सीने पर सवार हो गए। अभी उसे कत्ल ही करना चाहते थे कि उस काफिर ने हजरत अली के मुंह पर थूक दिया। मौलाए कायनात हट गए, उसे कत्ल नहीं किया और उसे छोड़ दिया, कहा जा तुझे मैं जाने देता हूं। वो काफिर आया कि आखिर क्या बात है कि आप तो मुझे कत्ल कर सकते थे, लेकिन आपने, मैं थूक दिया बावजूद आपको और ज्यादा मुझ पर गुस्सा आया, कत्ल करना चाहिए था। आपने कहा कि पहले मैं अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए लड़ रहा था, लेकिन जब तूने मेरे मुंह पर थूका तो उस वक्त मेरी जात शामिल हो गई, मेरा गुस्सा शामिल हो गया कि तूने मेरे मुंह पर क्यों थूका। मैं अपनी जात के लिए तुझे कत्ल नहीं कर सकता, मैं अल्लाह के रसूल, अल्लाह के लिए, उसके दीन के लिए तुझे मारने वाला। और उसे छोड़ दिया, वो ईमान लेकर आया। तो ये अखलाक पेश किया आपने, और आपने ऐसे इंसाफ भी करके दिखाए हैं कि जो कहा गया क्या ना मदीनतुल इल्मी व अली बाबुहा। और ये इसके एक झलक में बयान करता चलूं आखिरी जो है बातें कि हुजूर ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। तो हजरत अली का इल्म कितना था? इल्म ऐसा था कि खवारिज में से 10 लोग आए और 10 ने कहा कि हम एक ही सवाल पूछेंगे, अगर अली अलग अलग जवाब देते हैं तो हम समझेंगे कि ये इल्म के शहर के दरवाजे हैं वाकई, वरना ये ऐसे ही डींगे मार रहे हैं। हजरत अली की महफिल में एक शख्स आया, उसने कहा अली बताओ कि इल्म बेहतर है या माल बेहतर है? हजरत अली ने कहा कि इल्म बेहतर है। इल्म बेहतर है, कहा वो कैसे? हजरत अली ने कहा कि इल्म बेहतर है इसलिए कि इल्म जो है वो चोरी नहीं हो सकता और माल चोरी हो सकता है। दूसरा आया, दूसरे ने कहा बताओ अली इल्म बेहतर है या माल बेहतर है? हजरत अली फरमाते हैं कि इल्म बेहतर है इसलिए कि इल्म जो है वो अंबिया की मीरास है, विरासत है, और माल फिरऔन और नमरूद और कारून की विरासत है। तीसरा आता है, आने के बाद कहता है अली बताओ कि इल्म बेहतर है माल बेहतर है? हजरत अली ने कहा, फरमाया कि इल्म बेहतर है। वो कहता है वो कैसे? हजरत अली फरमाते हैं वो इसलिए इल्म बेहतर है
कि इल्म नूर है और जहालत तारीकी है। एक चौथा आता है, वो कहता है अली इल्म बेहतर है या माल बेहतर है? हजरत अली फरमाते हैं इल्म बेहतर है। वो पूछता है वो कैसे? हजरत अली ने फरमाया वो इसलिए कि इल्म जो है वो बंदे की हिफाजत करता है और माल की बंदा हिफाजत करता है। और पांचवा आया, उसने कहा अली बताओ इल्म बेहतर है कि माल बेहतर है? हजरत अली ने कहा कि इल्म बेहतर है। बोला वो कैसे? इसलिए कि इल्म बांटने से बढ़ता है, माल बांटने से घट जाता है। एक और शख्स आया, उसने कहा बताओ अली इल्म बेहतर है कि माल बेहतर है? हजरत अली फरमाते हैं कि इल्म बेहतर है। कहा वो कैसे? वो इसलिए कि इल्म पुराना नहीं होता, माल रखा रखा बोसीदा हो जाता है। और एक शख्स आता है कहता है इल्म बेहतर है कि माल बेहतर है? हजरत अली ने कहा इल्म बेहतर है। कहा वो कैसे? कहा इल्म तुम्हारे साथ कब्र में हश्र में जन्नत तक जाएगा, लेकिन माल तुम्हें बस दुनिया तक रहने वाला है। ये 10 लोगों ने 10 सवालात किए और सबके मुख्तलिफ जवाब हजरत अली ने दिया। वो फरमाते हैं कि और कोई है? कहा नहीं, दी एंड हो गया, खत्म हो गया, 10 ही लोग थे। हजरत अली ने कहा कि अगर कयामत तक, मेरी मौत तक अगर तुम यही सवाल पूछते रहते तो अली मुख्तलिफ अलग अलग जवाब सबको देता रहा। ये हजरत अली की जात है। इल्म ऐसा कि एक यहूदी आया, फजाइल ऐसे कि बयान किया जाए तो फिर खत्म नहीं होता। एक यहूदी आया, उसने कहा कि मैंने सुना है आप इल्म के शहर के दरवाजे हैं, बड़ा इल्म है आपको। कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल की अता से है। कहा कि ठीक है, ये जो मेरी दाढ़ी है थोड़ी सी है। यहूदी आया, उसकी दाढ़ी थोड़ी थी और उसने कहा कि आपके कुरान में सब कुछ है, वला रत्बी वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि हर खुशको तर का बयान कुरान मजीद के अंदर है। कुरान पाक के अंदर तिबियानन लिकुल्लि शै, हर शय का बयान कुरान में है, हर शय का बयान कुरान में है। तो बताओ कि मेरी दाढ़ी थोड़ी सी है और अली तुम्हारी दाढ़ी जो है वो ज्यादा है, ये कुरान में कहां है? ये कुरान में कहां है? मेरी दाढ़ी थोड़ी है और आपकी दाढ़ी ज्यादा है, घनी है, बड़ी है, ये कुरान में कहां है? हजरत अली ने कहा वल बलदु तय्यिबु यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी। रब्बुल इज्जत जो पाकीज़ा जमीन होती है उसके अंदर ज्यादा सब्जा उगाता है, और जो खबीस और नापाक जमीन होती है उसमें कम सब्जा उगाता है। तो मेरी जो दाढ़ी है, ये जमीन ये पाक है, इसमें ज्यादा सब्जा है, ज्यादा खेती है, और तेरी जमीन जो है वो नापाक है यहूदी, इसलिए तेरी खेती कम है। कुरान पाक से जवाब दिया। 2 औरतों ने जन्म दिया 2 बच्चों को, एक को लड़का एक को लड़की हुई। और लड़का लड़की जब हो गई, अब सुबह का वक्त हुआ, अंधेरे में बच्चा अदला बदली हो गया या किसी ने कर दिया। अदालत हजरत अली की है, फैसला अदालत में आया, मुकदमा कि अली फैसला फरमाए। दोनों औरतें दावा कर रही है कि लड़का मेरा, लड़की नहीं लेना चाहता। दोनों में से कोई दावा है कि लड़का मेरा है, और फैसला फरमा दे। आपने कहा बहुत आसान फैसला है, दोनों खातून का दूध एक एक प्याले में लेकर आओ, बराबर बराबर क्वांटिटी में लाना। एक एक प्याला है तो बराबर लाना। दोनों औरतों का दूध एक एक प्याले में लाया गया और दोनों का 2 पल्ले पर रखा गया। तो एक पल्ला भारी एक हल्का हो गया। आपने कहा कि जो पल्ला भारी है उसका लड़का है, जो हल्का है उसकी लड़की है। और ये इसलिए कि कुरान में फरमाया गया है कि मर्द का 2 हिस्सा है, औरत का 1 हिस्सा, कि मर्द के 2 हिस्से हैं, औरत का 1 हिस्सा है। दूध उतना ही है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसमें 2 हिस्से रखे, ताकत तो तवानाई ज्यादा है। जो भारी दूध है उसका लड़का है, जो हल्का दूध है उसकी लड़की। फैसला हो गया। एक फैसला और हजरत अली का सुने। आप लोग सुनना चाहते नहीं सुनना चाहते? हाँ तो बोलिए एक मरतबा माचल के सुभान अल्लाह। यमन से एक शख्स ने अपने अपने लड़के को सफर पे भेजा, अपने लड़के को सफर पे भेजा। एक गुलाम साथ में कर दिया कि जा साथ में जा, देखभाल करना। रास्ते में लड़ाई हो गई दोनों की। अब गुलाम जो था वो था बड़ा, थोड़ा होशियारी उसने करी, और जब कूफा पहुंचा उसने लड़के को ही कूफे के बाजार में बेचना चाहा गुलाम बनाकर। ये मेरा गुलाम है, मैं इसे बेचना चाहता हूं। अब जो है मामला हजरत अली के दरबार में आया कि गुलाम बोल रहा है कि मैं आका हूं, यह गुलाम है, और लड़का तो था ही। उसने कहा ये मेरा गुलाम है, लेकिन साबित कैसे हो? साबित कैसे हो कौन आका कौन गुलाम है? सुराख करो कि सर उसके अंदर से पार हो जाए, सर पार हो जाए। 2 सुराख किए गए। कहा दोनों के गर्दनों को इस सुराख के अंदर डाल दो। अलग अलग सुराख किए गए। उसके बाद हजरत अली ने कहा कि गुलाम का सर उड़ा दो। जैसे ये बात सुनी, गुलाम ने फट से अपना सर पीछे खींच लिया। पीछे जब खींचा सर को, क्योंकि गुलाम था, अब जाहिर सी बात है बसी रहती है जहन के अंदर गुलाम को, जो चीज जो आदमी रहेगा सुनते ही
अब मैं अगर 1000 बार सदा लगाऊं मासूम को और उसे कहूं तौसीफ इदारा, तौसीफ भाई इदारा, तो सुनेगा कौन? जाहिर सी बात है जिसका नाम है वही सुनेगा। तो गुलाम गुलाम था, गुलाम कैसे पुकारा जाता? जैसे उन्होंने कहा कि गुलाम का सर उड़ाओ, लड़का तो वैसे ही रहा, गुलाम ने सर खींचा, कहा यही गुलाम है, इसको पकड़ के लेके जाओ।